हाँ जी, अज की क्लास के विच असीं अध्यापन विधियां करांगे, टीचिंग मैथड्स करांगे। ये तुहानूं किसी भी सबजैक्ट की पैडागोजी दे विच काम आ सकते हैं। तुहाडे इस चीज़ दे विचों नंबर पक्के ने तो इस चीज़ नूं तुसीं ध्यान नाल देख लिओ। नाल दी नाल बाकी CDP के कुछ कनसैप्ट होए, पैडागोजी दे होए, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही रिलेट हो जाते हैं जब तुसीं इन्हां नूं डीपली पढ़ लओगे। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहलां असीं पहला मैथड देखते हाँ जी, ह्यूरिस्टिक मैथड, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ हर वार सवाल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਮੈਥਡ ਅਨੁਵੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਹਿਊਰਿਸਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਥਡ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ, HE ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ने। ठीक है जी, नाम पूरा ही याद कर लियो, HE आर्मस्ट्रॉन्ग। तो एक गल होर याद रखो कि यह चाइल्ड सेंटर्ड मैथड है जी। जिहड़ा भी मैथड चाइल्ड सेंटर्ड होवे ओह बेस्ट मैथड कहलाउंदा है, वधिया बन जांदा ओह। ते एक गल इत्थे थोड़ी जी होर समझ लो जी कि जॉन डीवी सी, ठीक है, जॉन डीवी ने भी एक मैथड दिता है। जिहड़ा जॉन डीवी सी उसने की कीता सी जी, एक संकल्प दिता सी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसैप्ट। तो वह कंसैप्ट का मीनिंग की सी कि जी अपनी एजुकेशन है, अपने मैथड्स ने ओह कि हुण बच्चे दे आले दुआले घूमदे होण। कहण दा भाव की है कि बच्चा केंद्र च होवे, मैथड आले दुआले ने, टीचर आले दुआले है, बच्चा विचाले है। मतलब बच्चे नूं सिखाउण लई आले दुआले वाले ने जिहड़े ओह की कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोशिशां कर रहे हैं। सारियां जिहड़ियां कोशिशां ने ओह बच्चे नूं विचाले रख के कीतियां जा रहीआं ने, बच्चे नूं ध्यान दे च रख के कीतियां जा रहीआं ने। ते टीचर्स जिहड़े टीचर सेंटर्ड मैथड होंदे ने, उन्हां दे विच की हुंदा सी, बच्चा साइड ते है, टीचर अपने आप मैथड लगाई जांदा, बस ਉਹਦੇ ते तक आउटपुट जिहड़ी घट जांदी है, इदां दा कुछ सी। तो बाकी हरेक मैथड ते तुसीं ये चीज़ अप्लाई करके देख लिया करो कि किहड़ा मैथड है जिहड़ा वो चाइल्ड सेंटर्ड है ते किहड़ा मैथड है जिहड़ा वो टीचर सेंटर्ड है। ठीक है जी, बाल केंद्रित कह सकते हैं इहनूं, ते उहनूं कह सकते आपां टीचर सेंटर्ड नूं कह सकते हैं कि अध्यापक केंद्रित। ठीक है जी, तो अज थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं ध्यान दे रखियो। असीं इंग्लिश दे विच लिखे ने मैथड्स ते इन्हां नूं ट्रांसलेट पंजाबी दे विच करांगे। तुसीं आपदे मीडियम के अकॉर्डिंग इहनूं नोट जरूर करियो। प्रोजैक्ट मैथड, तो प्रोजैक्ट मैथड दे ते भी सवाल पूछे जा चुके, ये दिते जी किलपैट्रिक ने। प्रोजैक्ट मैथड जिहड़ा एक आपां साइंटिफिक मैथड कह सकते हैं, मतलब कुछ करना, कुछ नवां करन दे उत्ते चीज़ जोर दिंदा ये मैथड। ग्रुप वर्क हुंदा इहदे विच ते प्रोग्रैसिव एजुकेशन नूं वधाउंदा ये। ठीक है जी, कह सकते हैं भी मतलब उत्पन्न करना कुछ है ना, भी पैदा करना, उस चीज़ ते ये जोर दिंदा है। नैक्सट है जी डिस्कशन मैथड। तो डिस्कशन मैथड, डिस्कशन इहदे नाम तो ही पता लग गया कि इस मैथड में की कीती जाती है, कोई टॉपिक देख के उहदे उत्ते डिस्कशन की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, एक दूजे के विचार लाए जाते हैं, उन्होंने विचारों के बेस पर कोई कनकलूजन कढ़िया जाता है, तो वह हो गया डिस्कशन मैथड। यह की है जी ओपन एंडिड क्वेश्चन इस विच हो सकते हैं। ठीक है जी, मतलब ये अपने दिमाग नूं खोलते हैं। ठीक है जी, तो यह क्वेश्चन इस शामिल होंगे ने, डिस्कशन शामिल होंगी है, तो सहनशीलता बढ़ती है। मन के चलो बच्चा है ना, भी वो अपने विचार पेश कर रहे भी इदां हो सकता है, इदां हो सकता है, मतलब वो अपने विचार पेश कर रहे है। जो वो विचार नूं कोई मतलब पलटाऊगा भी इदां नहीं इदां होऊगा, मतलब वो सहनशीलता आऊगी। ठीक है जी, क्योंकि वो गल नूं दूसरा जिहड़ा वो चैलेंज भी करूगा। ठीक है, इदां चैलेंज करना ही असली वाद विवाद होंदा है। तो इस तो बाद है जी अगला मैथड है जी क्वेश्चन आंसर मैथड। तो क्वेश्चन आंसर मैथड दे की है सवाल पूछना, सवालों के जवाब देना। ठीक है जी, तो यह सुकरात ने दिता सी, सोक्रेटिस ने दिता सी। तो इस तरीके नाल यह मैथड है बेस्ट है जी, क्योंकि यह एक्टिव लर्निंग है। मतलब कि ये की है, ये भी करके देखना, भी मतलब एक्टिव है, बच्चा एक्टिव है, ये कह सकते हैं आपां। तो बच्चा एक्टिव होने करके यह मैथड जिहड़ा वधिया बन जाता है। इसनूं असीं उत्तम विधि कह सकते हैं, मतलब एक वधिया विधि है ये। इस तो बिना किरियाशील है, बच्चा किरियाशील है। जिस किरिया एक्टिविटी दे विच, जिस मैथड दे विच बच्चा एक्टिव है, बच्चा केंद्र दे विच है, ओह मैथड नूं बेस्ट मैथड कहा जाऊगा। आंसर का भी इदां ही हुंदा है, तुहानूं MCQ दित्ते हुंदे ने, उहदे विच तुसीं ये देखिया करो भी किस ऑप्शन के अनुसार बच्चा एक्टिव है। बच्चा की होगा एक्टिव होगा, जो बच्चा एक्टिव होगा तो वह ज़्यादा सीखूगा, तो ज़्यादा सीखने वाली ऑप्शन सही आंसर होंदी है। तुहानूं ये असीं ट्रिक दस रहे एक, यह जिहड़ा मैथड होगा जी, देखो ये जो एक्टिव लर्निंग होगी तो यह मैथड की हो गया जी प्रभावशाली हो गया, मतलब बच्चे दे सीखण नूं ज़्यादा प्रभावित करूगा यह मैथड। ठीक है जी, इस तो बिना यह चाइल्ड सेंटर्ड तो टीचर सेंटर्ड दोनों हो सकता है। अध्यापक केंद्र, विद्यार्थी केंद्र, तो दोनों तरीकों नाल आपां इहनूं मंन सकते हैं। किवें भी हो सकता है बच्चा सवाल पुछ रहा है,
टीचर उसका जवाब दे रहा, मतलब दोनों के केंद्र तो हो सकता है ना, भी हो सकता है अध्यापक आप इस सवाल कर रहे बच्चे भी ये दसो, बच्चे वो बाद में आप ही जवाब देवे। तो इदा मतलब दोनों ही पासियां दे पक्षों इसनूं असीं देख सकते हैं। अगला मैथड है जी ट्यूटोरीयल मैथड। तो इस दे विच की हुंदा कि समूहिक सिੱਖਣ जां समूहिक सिੱਖਣ जां अध्यापन नाल संबंधित है, मतलब कि एक समूह बना के उन्होंने पढ़ाउणा, उन्होंने सिखाउणा, तो उस चीज़ नाल संबंधित हो सकता। जिवें ट्यूशन ट्यूटर कह सकते आपां, वो चीज़ नाल तुसीं इहनूं याद कर लिओ, ठीक है जी। अगला मैथड है जी डिमोनस्ट्रेशन मैथड, प्रदर्शन विधि, जो कि एक वधिया विधि मन्नी जाती है। कोई वस्तु दिखा के उस बारे समझाउणा, ठीक है जी, ये की है प्रदर्शन विधि है। यदि एक तुहानूं एग्जाम्पल दिंदे आ, मन के चलो अध्यापक है एक मैथ का, वो की कर रहे इदा उसने एक घनाभ छापता, ठीक है जी, बोर्ड के उत्ते घनाभ छापता, तो वह की दसना चाह रहा सी भी ये घनाभ है, ये की है किनारा किहड़ा है, तो यदा मतलब पासा किहड़ा है, ठीक है जी, इसकी सतह बारे दसना चाह रहा सी। तो इसने ये घनाभ नूं समझाउण दे लई बोर्ड के उत्ते तो वैसे ड्रा कर लिया, पर वह की कर लूगा नाल मन के चलो इट चक लूगा, एक इट चक्की है ना, भी वो इट है जी कादी शेप की होंगी है, घनाभ की शेप की होंगी है, तो इट ऐ चक्की इट तो दिखाऊगा भी देखो बच्चों इट दे इस तरह पासे ने 6 पासे होंगे ने, एवें इट नूं टच करके इशारा करके भी इट का एक पासा 2 पासे 3 पासे इदा मतलब गिनती कराऊगा, किनारियां की गिनती कराऊगा, है ना। तो इस तरीके नाल इहो की करूगा कोई वस्तु दिखाऊगा, ठीक है जी। तो कोई वस्तु दिखा के उसका प्रदर्शन करना, मतलब कि दिखाउणा, ठीक है जी। तो प्रदर्शन करके वस्तु जो कोई चीज़ सिखाई जाती है तो उसनूं असीं प्रदर्शन विधि आखदे हां। तो प्रदर्शन विधि दे विच ऑबजरवेशन बच्चे की होंदी है ज़्यादा होंदी है ना, बच्चा जिहड़ा ज़्यादा ऑबजर्व करता है, ज़्यादा निरीक्षण करता है, निरीक्षण करूगा जो बच्चा फिर ज़्यादा सीखूगा, ठीक है जी। मतलब पड़ताल करता है उसकी भी ये चीज़ किवें है, भी अध्यापक इसनूं इट नूं घनाभ कह रहा, तो क्यों कह रहे हैं, इहदा मतलब भी घनाभ ते इट की शेप इक्को जी होनी, ये चीज़ इक्को जी होनी। तो बच्चा की करूगा निरीक्षण करूगा, ऑबजरवेशन करूगा, ठीक है जी, ऑबजर्व करूगा। तो इस तो बाद है जी 7 नंबर। तो 7 नंबर मैथड है जी लैक्चर मैथड, भाषण मैथड, ठीक है, भाषण विधि कह सकते हैं। तुसीं एक गल सुनी होगी, अगला कहता ये तो ऊँ भाषण दई जाता है, मतलब वो चीज़ तो की लगता ये तो ऊँ भाषण दई जाता, मतलब वो बोरिंग की चीज़ है, ठीक है। भाषण मैथड लैक्चर मैथड है जिहड़ा ये अध्यापक केंद्रित है, क्योंकि ये अध्यापक एक्टिव है, वही बोल रहे है, वही इशारे कर रहे, वही कहानी सुना रहे है ना, कोई गल दस रहे है, तो अध्यापक केंद्र तो हो गया, इस करके इनू कोई वाला वधिया नहीं मैथड मन्निया जाता। हाँ, पर ये की है, ये बहुत सारिया कमियां हैं, पर एक गल जरूर है कि ज़्यादा विद्यार्थियों विच अध्यापन करन समय यह सहाई हुंदा है। मन के चलो तुहानूं 2 क्लासां कंबाइन करनियां पै गईयां, एक क्लास दे विच 25 बच्चे सी ते एक दूसरी सी, उहदे विच फिर 25 बच्चे सी, तुहाडी जमात दे विच हुण 50 बच्चे हो गए, भी हो सकदा अध्यापक कोई छुट्टी ते है, नहीं आया, तुहानूं 2 क्लासां कंबाइन करके पढ़ाणियां पै गईयां, तो तुसीं उत्थे की कर सकदे हो, लैक्चर मैथड का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि तुसीं इकल्ले हो, विद्यार्थी ज़्यादा हो गए, तुसीं इंडिविजुअल नहीं ध्यान दे पा रहे, तो तुसीं लैक्चर मैथड नाल सारिਆਂ ਨੂੰ संबोधन करते हुए सीखण पैदा करोगे। इस तरीके नाल ये ज़्यादा विद्यार्थियों के सहायक हुंदा है। इस तो बिना वैसे इहनूं की मन्निया जांदा, कोई वाला वधिया नहीं मन्निया जांदा, ठीक है जी। बहुत सारियां इस दे विच कमियां ने, यह कमियां किहड़ियां हो सकदियां ने। नंबर 1 ये बोरिंग है जी, ठीक है, मतलब की हुंदा बच्चों नूं कई बार बच्चे पिछले बच्चे ने जिहड़े बैठे बासियां लई जांदे ने, इह याद रख लिओ, ठीक है जी, बोरिंग है। इस तो बिना इनू की है ये भी लम्मा हो जाए तो भी बोरिंग हो जाता है ना, भी कई बार बच्चा जिहड़ा हो सकता भी उन्हें किधरे पानी पीने जाना से बाथरूम, वो टीचर कह रहे नहीं भाषण सुन के ही जाना है ना, इदा तो इस तरह भी बोरिंग हो गया, तो बच्चे की ये रुचि घट होंदी है। तो इसनूं इंटरस्टिंग बनाया जा सकता है किवें, वधिया गल्लां समझा के, कोई कहानी सुना के, जिस दे विच की होवे एक रस होवे, बच्चे भी एक्टिव होण, वो कुछ पुछण भी अच्छा जी एवें है, तो इदां इनू रोचक भी बनाया जा सकता है। पर एक चीज़ ध्यान दे के रखियो, ये पुराना मैथड है, इस करके इसकी इज्जत थोड़ी बहुत हैगी है। रवायती है, मतलब कि परंपरागत तरीके नाल चले आ रहे है ना, भी बाबे हुंदे सी पहलां वो भाषण दिंदे हुंदे सी, फिर हौली हौली अध्यापक भाषण देण लग गया, तो इस तरह ये रवायती है। तो नोन एज मतलब इसनूं जाणिया जांदा है चौक एंड टॉक मैथड, इंपोर्टेंट चीज़ है चौक एंड टॉक, मतलब अध्यापक की कर रहा है, गल्लां भी कर रही है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं बोर्ड पर लिखते हुए चौक की वरतों कर रहे है ना। तो इस तरह इनू मैथड नूं इस नाम नाल भी जाने जाते, मतलब सिर्फ गलबात नाल संबंधित है, ये इदां कह सकते हैं इनू, ठीक है जी। इस तो बाद है जी 8वां मैथड, पूरे 33 मैथड ने जी अज की क्लास में, ठीक है, कदे डोल जिओ 8वें ते आके। तो स्टोरी टैलिंग मैथड,
ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ है जी ये, ठीक है। कहानी विधि ਵਧੀਆ मैथड है, पर यह टीचर सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि अध्यापक कहानी सुना रहा है। यह की हो सकता सी चाइल्ड सेंटर्ड भी हो सकता है जेकर विद्यार्थी है जिहड़ा वो अपनी कोई गल दस रहा, कहानी सुना रहा। इदा मतलब वो एट ए टाइम उस समय के सारे भी किदा उन्होंने बनाना चाहता है। वैसे स्टोरी टैलिंग का मीनिंग आप यही कह सकते भी अध्यापक पेश कर रहे हैं कुछ, है ना। मतलब हो तो दोनों पासे सकता है, पर इनू ज़्यादा आप टीचर सेंटर्ड ही कहांगे। वैसे स्टोरी टैलिंग है जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਸ ਜੁੜੂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂਗਾ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪੀਕਰ ਮੇਕਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 9ਵਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਮੈਥਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਵਿਧੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੱਖ ਇਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਸ਼ਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਕਲਾਸ ਸੀ ਪੂਰੀ ਘੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਚਣਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਇਸ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਿਰਫ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੇ, ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਵਰੀ ਮੈਥਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੋਜ ਵਿਧੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਮੈਥਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਮੈਥਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ 2 ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਲਓ, 2 ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੈਥਡ ਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੀਚਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਦਾਨਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫ ਲਰਨਰ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼, ਕਿ ਜੋ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ, ਉਪਚਾਰਕ ਅਧਿਆਪਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਟੀਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੀਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੂਗੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਲੱਗਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਇੰਪਰੂਵਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਰਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਹਿਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਕਿ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੀਚਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਪਚਾਰ ਹੈ। ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਵੇਂ 3 ਇਡੀਅਟ ਫਿਲਮ, ਨਹੀਂ 3 ਇਡੀਅਟ ਨਹੀਂ, ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਵਰਤਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਉਪਚਾਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 13ਵਾਂ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਰੋਲ ਪਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਕਲ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨੁਕਰਨ ਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ.ਸੀ. ਮੋਰੈਨੋ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਇਕਾਂਗੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਾਤਰ ਨੇ, ਤਾਂ 5 ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਤੂਫਾਨੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਲੈਕਸ ਫੈਕਨੀ ਓਸਬਰਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਪਲੇ ਵੇ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਪਲੇ ਵੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਫਰੋਬਲ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਕੁੱਕ। ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਫਰੋਬਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ
ਜਨਮਦਾਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਇਸ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਪਲੇਵੇ ਮੈਥਡ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮਦਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਰੈਡਰਿਕ ਫਰੋਬਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ KG ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਕੁੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਥਡ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ 16ਵਾਂ ਮੋਂਟੇਸਰੀ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਾਰੀਆ ਮੋਂਟੇਸਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਊੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਨ ਚਲੋ ABC ਹੈ ਨਾ, A ਕੱਟ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੋ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ A ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ, ਊੜਾ ਐਵੇਂ ਪਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਕੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਹ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਡਾਲਟਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ, ਡਾਲਟਨ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਲਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਲਝੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਹੇਲਨ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੈਥਡ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਾਰੀਆ ਉਹੀ ਹੈ ਮੋਂਟੇਸਰੀ ਵਾਲੀ ਮੈਥਡ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੌਨ ਡੀਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕਾ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਲੈਬ ਵਿਧੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਆ ਗਏ ਜੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਕੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਕਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਰਸਤੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬੈਕਨ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਰਸਤੂ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਰਸਤੂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਕੇਸ ਦੱਸਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਧੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ, ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਤੋਂ ਰੂਲ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਰਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੂਲ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤਾ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਸਕ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਬੋਲਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅਮੂਰਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਗਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਕਨਾਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਨਾਬ ਹੈ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਚਲੋ ਇੱਟ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ? ਕਨਾਬ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਤੀ, ਵਸਤੂ ਦਿਖਾਤੀ, ਮੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਬੱਚੇ? ਇਹ ਕਨਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਇਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਤਨ ਦਾ ਰੂਲ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਰੂਲ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਥਡ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਟ੍ਰਿਕ ਰਹਿ ਗਈ ਦੱਸਣੀ। ਟ੍ਰਿਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ? KES। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੇਸ। ਕੇਸ। ਕੇਸ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੋਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੰਦਰ, ਇਨ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਆਗਮਨ। ਆੜਾ ਅੰਦਰ, ਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਆੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਅੰਦਰ, ਇਨ। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ? ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਲੇ 'ਤੇ। KES। KES। ਕੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਨ ਟੂ ਅਨਨੋਨ, ਈ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਰੂਲ, ਅਤੇ ਐਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੂ ਜਨਰਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਡਿਡਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ, ਡਿਡਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਓਪੋਜਿਟ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਫਾਰਮ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਰਸਤੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਰਸਤੂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਦਾ ਉਲਟਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰੂਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਧੇ ਮੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਲੰਬ ਸਕੇਅਰ ਆਧਾਰ ਸਕੇਅਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਕਰਨ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਸਮਝਾਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, 8ਵੀਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਰੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿ ਦੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੂਲ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਨਨੋਨ ਤੋਂ ਨੋਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਰ? ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਗਮਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਮੂਰਤ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ।
देखो जी अगला मैथड जो कि एक वधिया मैथड आप कह सकते हैं, यही है जी एनालिसिस मैथड। तो एनालिसिस मैथड के विच की है जी कि कोई भी चीज़ का विश्लेषण किया जाता है। तो विश्लेषण का मीनिंग की है कि नतीजा है सी भी ये चीज़ इदां दी है, तो वो बाद में टुकड़े किए जा रहे हैं है ना, भी टुकड़े कर करके वो चीज़ नूं होर गहराई दे समझे जा रहे हैं। तो ये असीं की करते हैं, कनकलूजन टू पार्ट्स वाल जाने हैं। मतलब जो अपने को कनकलूजन है सिट्टा है वो अगे पार्ट कर रहे हैं इनफॉर्मेशन के, उन्होंने पार्ट्स नूं आपां हुण समझांगे। तो इनू असीं कह सकते हैं नोन टू अननोन। मतलब जी चीज़ आप जानते हैं उस वाल जाना, जी चीज़ आप नहीं जानते कि ज्ञात तो अज्ञात वाल जाना असीं कह सकते हैं। इनू तुसीं होर इस तरह समझो जी, मन के चलो की सी तुहानूं कोई गल पता लग गई, ठीक है, ये पूरी एक गल है, तुसीं ने की कीता भी एवें किवें, मैं तो सच नहीं मनदा। तो तुसीं ने की कीता, ये गल नूं हिस्सिਆਂ 'ਚ तोड़ लिया, ठीक है, हिस्सिਆਂ 'ਚ तोड़ लिया भी ये गल मैं राम तो पुछूंगा, फिर कन्फर्म करूँगा, ये मैं शाम तो पुछूंगा, मैं ये हरीश तो पुछूंगा, ये मैं कह सकते हैं गरीश तो पुछूंगा। तो इस टाइम तुसीं ने इनफॉर्मेशन नूं हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड लिया, तो तुसीं ने हुण की कीता, फिर पता लगाया, फिर तुसीं ने इन्वैसटीगेशन की। तो मतलब वड्डी चीज़ सी उहनूं टुकड़िਆਂ 'ਚ वंडे, टुकड़िਆਂ 'ਚ वंड के तुसीं की कर रहे हो, तो विश्लेषण कर रहे हो, ਉਹਦਾ एनालिसिस कर रहे हो। पर अगला जो मैथड है जी सिंथेसिस मैथड। सिंथेसिस मैथड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ जी, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, मतलब ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, फिर उसका जोड़ के एक नतीजा कढोगे। हिस्से जोड़ के नतीजा कढ़ना यानी कि कंबाइन पार्ट्स। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ पार्ट की बनाए सी ना ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਣੇ ਸੀ, ठीक है, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, एक सी राम, एक सी शाम, एक सी किहड़ा सी हरीश, एक सी गरीश। तुसीं ने ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी इन्फॉर्मेशन लै ली, ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी इन्फॉर्मेशन लै ली, ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी इन्फॉर्मेशन लै ली, ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी लै ली। एक तुसीं ने की कर लिया, कनकलूजन तैयार कर लिया, एक सिट्टा तैयार कर लिया, एक नतीजा तैयार कर लिया। तो यही नतीजे ते जदों तुसीं पहुँचे हो ना, तो तुसीं ने की कीता जी संसलेशन कीता, की कीता संसलेशन कीता। तो यह हो गई जी संसलेशन विधि, ठीक है जी। तो इनू तुसीं हुण बच्चिआं ते जरूर लगाओ, ठीक है, संसलेशन विधि ते विश्लेषण विधि बच्चिआं ते लगाओ। तो ये की हुंदा जी परिकल्पना तो नतीजे वाल पहुँचा जाता है, ये चीज़ नूं भी ध्यान दे विच रखिओ, ठीक है जी। पार्ट्स नूं कंबाइन किया जाता है, ये चीज़ नूं ध्यान दे विच जरूर रखिओ। इस तो बाद है जी नंबर 22 नंबर मैथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड, एक वधिया मैथड है। तो ये की किया जाता, समस्या नूं हल किया जा सकता है। बच्चे नूं लिखण दे विच, पढ़न दे विच, समझण दे विच जो मतलब समस्या सी है ना, भी वो समस्या नूं समझो, वो प्रॉब्लम पहलां लई भी अच्छा ये प्रॉब्लम है, फिर उसदा हल किया, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड है, जो कि एक वधिया मैथड है। ड्रिल मैथड, तो ड्रिल मैथड दे विच की होगा जी, कोई भी चीज़ नूं की किया जाता है, बार बार दोहरा के सिक्ख्या जाता है, ठीक है जी। जिवें कि आपां बच्चों नूं पहाड़े पढ़ाउने आ, ठीक है, तो पहाड़ है जिहड़ा जिवें हुण मन के चलो 5 का पहाड़ा पढ़ा रहे हैं, वो पता नहीं विद्यार्थी किन्ने क बार पढ़ता है, क्यों पढ़ रहे, वो बार बार की कर रहे, उसका दोहरा कर रहे, ताकि वधिया तरीके नाल सीख सके, उसदी गणनावां जिहड़ी वो तेज़ हो सकन, ठीक है जी। इस तरह बच्चों नूं की पढ़ाई जांदियां ने, कोई राजधानियां पढ़ाई जांदियां ने, है राज्यां दियां, तो वो चीज़ां बार बार पढ़ाई जांदियां ताकि उन्हां दे वधिया तरीके नाल उन्हां नूं सीख सके, याद कर सके। इस तो बिना आपां ये कह सकते हैं कि कोई अखर लिखण दा काम है ना, जिवें अखर लिखने सिखा रहे हैं बच्चे, सिखाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ की बार बार बच्चे नूं प्रैक्टिस कराई जाती है। उस तो बाद जो प्रैक्टिस हो जाए, वो वधिया अखर लिखने सीखूगा, शब्द लिखने सीखूगा, वाक बनाने सीखूगा। तो इस तरह की हौली हौली प्रैक्टिस करके वो ज़्यादा सीखता चला जाएगा। इस तो बाद अगले जो मैथड ने आपां उन्हां नूं संखेप दे विच रखांगे, ठीक है जी। बाकी अपने मैं इंपोर्टेंट मैथड सारे ने वो डिस्कस कर लए ने। इस तो बाद है जी माइक्रो टीचिंग मैथड। तो माइक्रो टीचिंग जेकर तुसीं ने B.Ed की है, ठीक है, तो वो हुंदा सी एक समैसटर की हुंदा है कि कुछ फाइलां बनानियां हुंदियां ने, उन्हां दे एक फाइल जिहड़ी वो माइक्रो टीचिंग दी भी हुंदी है। तो माइक्रो टीचिंग दे की कीता जांदा है, कोई भी चीज़ नूं घੱਟ समय दे विच छोटा जिहा ग्रुप बना के बच्चों का उहदे विच पढ़ाना हुंदा है, ठीक है जी। माइक्रो टीचिंग करनी हुंदी है, मतलब कोई भी चीज़ नूं संखेप दे विच कह सकते हैं। तो इहदी मतलब अगे टाइप्स होंदियां ने, है ना, टीचिंग दीयां, मतलब इहदे फेजेस बने हुंदे ने। वो आपां अगे जदों आपां जिवें NCF वगैरह ਜਾਂ कह लो ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ, मतलब ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਅਲੈਨ ਇਸਨ ਨੇ ਇਹ ਮੈਥਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ।
सोशियोमैट्री मैथड तो यह जकोब मोरेनो द्वारा दिता गया सी। ठीक है जी, इंपोर्टेंट चीज़ है ये, इदां दे नाम डायरैक्ट 1 नंबर ਆਪਾਂ ਨੂੰ पक्का दवा ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इस तो बाद यही इंपोर्टेंट चीज़ रह गई जी एक कि अपने कोल की है प्रोग्रामड लर्निंग मैथड है, जो कि स्किनर ने दिता सी, पूछा जा चुके ये सवाल, इन्हू इंपोर्टेंट है। तो ये ध्यान रखियो। ठीक है जी, प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन है, यह प्रोग्रामड लर्निंग मैथड है। ठीक है जी, तो यह दिता सी नॉर्म कॉर्डर ने। ठीक है जी, नैक्सट समझते हैं जी आप 28वां। तो 28वां जो मैथड है जी बनेका मैथड, तो यह कॉल्टन वैशवर्न द्वारा दिता गया सी। ये चीज़ भी ध्यान दे जरूर रखियो। 5 स्टैप लैसन प्लैन, तो लैसन प्लैन माइक्रो टीचिंग वो सब चीज़ां आपस में अटैचड ने। तो लैसन प्लैन के अलग अलग स्टैप बनाए जाते हैं। ठीक है जी, तो यह हरवर्ट ने दस्सिया सी कि जो लैसन प्लैन है जोड़ा ये 5 स्टैपां दे विच कंप्लीट होना चाहिए। तो हरवर्ट ने इसते 5 स्टैप दिते सी। एक इंपोर्टेंट चीज़ होगी। एक इंपोर्टेंट चीज़ ब्रेल स्क्रिप्ट, यानी कि ब्रेल लिपि। तो जो ब्रेल लिपि है जी, ये आप कह सकते हैं कि कई बार बच्चे ने जोड़े हो सकता भी उन्होंने दिस प्रॉब्लम हो नहीं दिस रहा है ना। तो अन्ने बच्चों के लिए ये चीज़ जी खास वरदान कह सकते हैं आप, क्योंकि वो की करते हैं किसी चीज़ को छू के देखते हैं। मान के चलो उन्होंने इदा आड़ा ए पानी ए नूं इदा टच करके देखने भी अच्छा ए इदा नहीं होंगी, इदा नहीं, मतलब वो टच करके फील करनगे। ठीक है जी, उदा दी इंद्रियां उन्होंने की करनियां संकेत देंगे भी इधर मोड़ो, एवें मोड़ो, इदा है ना। तो यह इस दे की किया जाता है जी, ये ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टैपां दे विच किसी भी चीज़ नूं छू के सीखी जाती है। ठीक है जी, ब्रेल लिपि होंदी है एक स्पैशल। तो लुइस ब्रेल ने इसका सिद्धांत से जिहड़ा ये दिता सी। ठीक है जी, इस तो बिना 31वां। ठीक है जी, 31 नंबर है बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन की गल जां इन्हूं बार दा एजुकेशन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी ने इसका सिद्धांत दिता सी। SST वाले लिए ये एक होर भी इंपोर्टेंट चीज़ बन जाती है बेसिक एजुकेशन। ये बारे तुसीं वैसे भी डिटेल च थोड़ा जिहा पढ़ के चल जिओ, कई बार सवाल तुहानूं डायरैक्ट SST दे विच भी काम दे सकता है। इमीटेशन मैथड, तो इमीटेशन मीनिंग हो गया इसका कि अनुकरण करना, नकल करना है ना। भी कई बार जो बच्चा है वो वैसे सुभाविक जिन्ना सीख जे नकल करके उन्ना दसे तो नहीं कई बार सीखता। तुसीं उहनूं कहोगे भी जी कहना है जी, है ना, तो तुस वो इन्ना नहीं सीखता। पर तुसीं उहदे सामने जी कहोगे, उसके परिवार वाले, अध्यापक वाले जे इस तरह शब्द वरतणगे वो ऑटोमैटिकली उस तरह शब्दों नूं इमीटेट ही बोलना सीख जाता है। तो यह अनुकरण विधि आपां कह सकते हैं। तो अल्बर्ट बंडूरा द्वारा ये दी गई सी। तो इस चीज़ में जरूर ध्यान दे रखियो कि इमीटेशन दे विच की है बच्चे नूं मतलब इनवायरमेंट क्रिएट करना अपने हत्थ की पॉसीबल चीज़ है ना। भी जो उन्होंने अपने इनवायरमेंट देता तो वह ऑटोमैटिकली ही अपनी वातावरण चों सीख लूगा। ठीक है, चीज़ों नूं सीख लूगा। इस तो बाद है जी साइंटिफिक मैथड, जो कि अज की क्लास का लास्ट मैथड है। साइंटिफिक मैथड ਇਹਦਾ नाम तो ही पता लगता भी वधिया मैथड है, ये विग्यानिक मैथड है। ठीक है जी, तो यह दिता सी जी बैकन ने। ठीक है जी, इंपोर्टेंट चीज़ बन जाती है। साइंटिफिक मैथड के की होंदा है कि बच्चे नूं नवें है ना भी हुण दीयां चीज़ां दे नाल जोड़ के वधिया तरीके नाल समझाया जाता है। मतलब कि उन्होंने आधुनिक तकनोलॉजी नाल जोड़ के पढ़ाया जाता है ना, उस बारे दस्सिया जाता है। तो यह सब चीज़ां जिहड़ियां वो साइंटिफिक मैथड दे विच आ जाणगियां। यह 33 मैथड वाली क्लास तुहानूं किस तरह लगी, एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दस्सिओ। बड़ी मेहनत लगी सी क्लास बनाने ते, तो तुहाडे कमेंट दस्सणगे भी सचमुच मेहनत का मुल पिया जां नहीं। यह क्लास इत्थे तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।